예배 드려오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. We welcome you in the name of Triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And before we start worship service, we want to think one just important thing. 한 가지를 좀 기억하며 기도할 수 있기를 원합니다. Why church is existing? 교회가 왜 존재할까요? 성경은 교회를 위해서 향해서 만민을 위해 기도하는 집. Church can be called the house of prayer for all nations. That means church is existing to pray for the world. 교회는 세상을 향해서 기도하는 곳이라고 했습니다. 왜냐하면은 세상의 어려움을 하나님께 아뢰일 수 있는 곳은 믿음의 교회, 십자가로 하나님께 연결되는 교회라만이지 하나님께 연결될 수 있기 때문입니다. Only the church can be the place to pray to our God because church is the place saved by the blood of Jesus Christ. Now the world is in struggling. 지금 세상은 전쟁으로 어려움을 겪고 있습니다. 이스라엘과 이란이 전쟁을 하고 있고요. 그리고 하이티에는 아무리 우리가 선교를 해도 그곳에는 폭력이 계속 끊이지 않는 상황입니다. 하이티 still struggling with violence and in all of the world, especially Iran and Israel is on war now. That's why we need to pray. 우리 오늘 예배를 시작하기 전에 God is already here. 하나님은 이미 함께 하십니다. 그리고 교회로서의 사명을 다하면서 예배를 시작할 수 있기를 원합니다. 우리 시간 한번 전 세계를 위해서 한번 기도할 수 있기를 원하고요. 특별히 온 민족이 하나님을 알아감으로 전쟁 대신에 참 샬롬 평화가 임할 수 있도록 우리 시간 함께 우리 하나님 앞에 간절히 샬롬을 위해서 간절히 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 주님 온전히 의지합니다. 아버지 간절히 간구합니다. 하나님, 하나님의 사랑만이, 하나님의 평화만이, 하나님의 은혜만이 이 세상에 온전한 참된 평화가 있게 될 줄 믿습니다. 하나님, 그 평화로, 하나님의 사랑으로, 하나님만이 주시는 그 참된 위로로, 참된 기쁨으로, 참된 복음으로 하나님 온전히 이 땅을 인도하여 주시옵소서. 오늘 그 하나님을 예배하고 하나님의 영광 임재하는 자리가 되기를 원합니다. 그리고 그 영광이 온 세상에 퍼지는 하나님 선포하는, 증거하는, 섬기는 자리가 되게 도와주시옵소서. 아버지, 이 자리가 하나님이 들으시고 우리가 하나님께 드리는 기도가 땅끝에 열매로 맺는 생명의 자리, 은혜의 자리, 평강의 자리, 샬롬의 자리가 되게 도와주시옵소서. 하나님, 이스라엘 위에, 이란 위에, 하이티 위에, 하나님 미국 전역에 하나님의 평강으로 한국 땅에, 북한 땅에, 전 세계 하나님의 사랑으로 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 이름으로 기도합니다. Father God, thank you so much for calling us to worship you. This is the most holy place, the place of holy of holies. 십자가의 보혈을 의지했기에 지성소의 자리로 올 수 있음을 감사합니다. 오로지 하나님만 영광 받으시는, 하나님만 경배 받으시는 이 자리가 되게 도와주시옵소서. 영광 올려드리오며 With all our whole heart we glorify you and be glorified through our worship service. Thank you. In Jesus' name we pray. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. One more time we welcome you for the people who are worshiping God. 하나님 앞에 예배드려 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리가 하나님으로 함께 인도함 받았으니까 서로 한번 옆 사람 인사하면 좋겠어요. Why don't you greet one another? People who are sitting beside you. 옆 사람한테 우리 환영합니다.
축하합니다. 주님이 함께 하십니다. 감사합니다. Would you please stand up? 우리 다 같이 기립하셔서 함께 잠언 16장 9절 We want to confess with this one verse, Proverbs 16:9 in Korean and English, but with our faith. 우리 믿음으로 이 말씀을 고백하실 때 우리 하나님께서 또 우리의 고백을 들으시고 또 영광 받으실 줄 믿습니다. Let's confess with verse in Korean first. 시작. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. All God's people say Amen. 우리 하나님 찬양하겠습니다. Let's praise the Lord.
ask you, and I wanna be where you are. Yes, Father, we sing that we call for you and that you always answer us. So we lift these praises to you. We fall on our knees and we raise our hands and sing that you are God, you are our Father who takes care of us, who is always here. So we lift these praises to you. Receive these praises. Be with all your servants today. Be with your congregation today. We love you and we thank you. And in Jesus' name we pray. Amen. You may all take a seat. Dear Heavenly Father, we thank you for this day where we are able to gather here as a community to worship you. Today is Father's Day. Thank you for all the fathers who work hard and do so much for us. But most of all, we thank you for being the best father we could ask for. No other father would send their son down to this sinful earth to die for our sins, and we couldn't be more thankful that you did. Lord, we lift up our prayers for the upcoming MCKC Youth Camp later this week. We pray that you will move through the camp and be with all the campers and staff, and that they will be able to worship you with true, genuine hearts. I pray that you will be with all of them and that they will be able to learn more about you, become closer to you, and will be able to feel your presence. I also pray for the Ann Arbor United VBS later this month. I pray that the children will be able to learn more about you and of your goodness. Lord, I pray that during this summer we don't fall into bad habits and that we will be able to continuously live our lives through you. I pray that you will be with all the parents as they take care of their kids this summer while also balancing their own lives and work. I pray that you will keep everyone safe and healthy and that you will be with us all, especially those who might doubt you. I pray for this broken world and that those who need healing will be able to turn to you instead of other worldly things. I pray that you will be with Pastor Bay and speak through him as he gives his sermon today. Love you, and in Jesus' name we pray. Amen. 사랑의 하나님, 이곳 미시건 앤아버는 어느새 6월 중순을 지나며 한 해의 중간을 지나가고 있습니다. 자녀들은 방학을 시작했고 또 지역은 여름의 열기와 축제들이 이어지는 아름다운 계절이 왔음을 보며 이 모든 삶과 계절, 자연, 그리고 이 세상을 창조하신 하나님의 크고 놀라우심을 찬양합니다. 그리고 오늘 저희가 이렇게 모여 찬양하고 예배드릴 수 있는 기쁨을 누리게 하신 하나님의 은혜를 감사하며 경배합니다. 하지만 하나님, 저희는 우리의 죄를 대속하기 위하여 십자가에 달리신 예수님의 은혜를 기억하지 못하고 그저 눈앞에 닥친 어려움과 개별적 이슈들에 사로잡히며 매일을 그저 사라져만 가고 있는 이런 저희의 삶을 바라보며 저희의 약함을 그리고 악함을 주님께 고백합니다. 하나님, 저희의 죄악된 모습을 예수님께서 십자가에서 흘리신 보혈로 정결케 하여 주시옵고 저희가 다시금 예수님을 생각하며 주님 지신 그 십자가를 기꺼이 지고 살아갈 수 있는 믿음을, 삶의 걸음걸음을 허락해 주시옵소서. 하나님, 오늘은 특별히 Father's Day로 기리는 날입니다. 아버지라는 이름의 무게를 묵묵히 견디며 하루하루를 사랑하는 이 땅에, 이곳의 아버지들을 축복합니다. 쉽지 않은 매일의 삶들을 살아가는 아버지들에게 하나님 힘주시고 늘 넓고 든든한 품으로 품어주셔서 이들이 더욱 기쁨으로 살아가고 새로운 하루 그리고 또 한 해를 보낼 수 있도록 하늘아버지 저희와 함께 해 주시옵소서. 하나님, 저희 앤아버 소망교회를 위해 기도합니다. 저희가 그저 같이 모여서 좋은 공동체로만 머물지 않게 해 주시옵고 오로지 기도와 말씀으로 살아있는 성령 충만한 공동체가 될 수 있도록 은혜를 허락해 주시옵소서. 또한 세 분의 교육자님의 삶과 사역 가운데 늘 은혜 충만함으로 동행해 주시기 바랍니다. 카운슬과 각 사역팀, 셀장님들, 선생님들, 섬기는 모든 소중한 손길 위에도 주님의 축복이 함께하길 기도합니다. 또한 다가오는 MCKC와 VBS를 통하여 우리의 자녀들이 주님 만나는 시간 될 수 있길 기도합니다. 그리고 또한 교회 내 육체적으로 또 마음으로도 아픔 가운데 있는 영혼들, 그리고 여러모로 도움이 필요한 손길에도 주님의 은혜와 축복이 거하시기를 기도합니다. 은혜의 하나님, 오늘 예배를 온전히 받아주시기를 거듭 기도드리며 이 모든 기도를
저희 삶의 구원자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. This is an effort that all the Michigan Korean churches participate in. So if you could join us, that'd be great. Thank you. 감사합니다. It's really important and great opportunity to serve God's love to the people, especially Hispanic people who are coming from South America for migrant mission. 어린이들이 많이 있고 부모님들이 농장에서 일을 하는 그런 남미에서 오시는 분들이 미시간에 이동하면서 그 과일들을 따고 농작물들을 따는데 어린이들은 또 부모님들이 일을 해야 되니까 저희들이 가서 성경학교 도와주고 그렇게 하게 됩니다. 너무나 중요한 사역입니다. 7월 29일을 기억을 해주시고요. 함께 기도할 수 있기를 원합니다. Okay, it's time for children's message. 우리 어린이들 앞으로 나오세요. Children, you may come to the front. You can sit wherever you want, but front row is maybe better. Okay, you know, God is good all the time. That's why I want to share with you God. First part of my sermon, I want to read all together. 우리 화면 한번 넘겨주시면요. You can read in English. 자, 같이 한번 읽읍시다. 시작. I am the way and the truth and the life. 자, 한국말로 어떻게 되죠? 예수님이 말씀하실 때 나는 내가 곧 뭐죠? way는 한국말로 뭐죠? 길이요. I am the truth. Truth in Korean. 한국말이 뭐죠? 사실 혹은 진리요. 내가 곧 길이요, 진리요. And the life. 한국말로 뭘까? 생명. 그래서 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다. And Jesus says that I am the way. The means the only way. Okay, now we will do the game. When I say Jesus says, because Jesus says that I am the way. 내가 유일한 길이라 그랬어요. So when Jesus says, included in my expression, you have to follow me. But if I don't say Jesus says, then you are not supposed to follow me. Because we want to always follow Jesus says. 예수님이 말씀하신 것만 따라할 수 있기를 원합니다. Okay, so you got it? Jesus says, raise your right hand. Right hand. Okay, 여러분 볼 때는 이쪽이 right hand야. Jesus says, raise your left hand too. Jesus says, clap one time. Jesus says, clap two times. Jesus says, clap three times. Four times. Okay, you're wrong. Jesus says, clap five times. Jesus says, wave your two hands. Jesus said, lift your two hands with up to the high sky. Yeah. And wave more. You are not supposed to do that. Jesus says, wave more. And put down your two hands. Okay, you are totally wrong. I didn't say Jesus said. Okay, you are right. Okay, you know, 유찬이가 잘해서 우리 선물 받으세요. 자, 한 번만 더 할게. If you get it, then maybe this is very important. And your plan will be established by the word of God. That's very important. coaster. 요 coaster 뭔지 알죠? 여기 위에 물병을 넣고 그릇을 놔서, you know, foundation of my life is God and foundation of my life is God's word. 하나님의 말씀입니다. 이거를 remember하는 very good gift. Okay? Okay, Jesus says, close your eye. Good. Open your eye. Okay, you are so good. Jesus says, open your eye. 잘했어요.
우리가 예수님 말씀하시는 대로 따라갈 때 그때 우리들은 바른 길을 걸어가게 됩니다. 제일 잘하는데 다 잘했는데 우리 오늘 노아 왔으니까 노아에게 자 노아 오케이 땡큐. 우리 소망의 어린이들이 이번 2 weeks from today we'll have vacation Bible school. Bible school, that means we want to follow the way of Jesus. And to follow the way of Jesus Christ, you know what is this? This is the Bible. That means word of Jesus Christ. To follow Jesus Christ, we have to know what Jesus says to us. All Jesus saying is included in this book. That's why Bible school is so important. In your whole life, if you read and if you understand and if you obey the book of God and Jesus saying, your life will be in the right way. 목사님 really want to and pray that hope children, all hope children want to follow the way of Jesus Christ. 말씀을 사랑하는 우리 소망의 어린이 돼서 in your whole life you can go in the right way. 바른 길 가는 우리 소망의 어린이가 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 우리 어른 성도님들 같이 우리 소망의 어린이를 위해서 함께 기도하기를 원합니다. We want to pray for our children. 하나님, 우리 소망의 어린이들이 정말 어리기 때문에 앞으로 10년, 20년이 아니라 80년, 90년, 100년 살 어린이들입니다. In their whole life, 하나님, each moment of their whole life, especially when they decide, Father God, let them decide in the way of Jesus Christ. 예수의 길을 따르는 우리 소망의 어린이들 되어서 바른 길 가는 소망 어린이들 되게 도와 주시옵소서. 믿사오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 일어나세요. 우리 어린이들이 말씀 따라 살도록 우리 축복하겠습니다. We wanna bless you. 우리 어린이를 위해서 마음 다해서 너희는 하나님의 언약 안에 있는 너희는 하나님의 언약 안에 있는 언약 안에 있는 축복의 통로 너희를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 이제 어린이 예배실로 가세요. 옆에 분 향해서 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 아멘. 여러분 요즘 어떻게 사시는지요? 즐겁고 재밌는 삶을 사시고 계시는지요? 아니면은 또 비슷한 맥락이긴 한데요. 큰 어려움 없이 즐거운 거는 별로 없지만 그래도 큰 어려움 없이 힘든 일 없이 그렇게 무던하게 그렇게 살아가시고 계시는지요? 보통 우리는 이런 삶을 기대하며 꿈꾸며 살아가죠. 저도 일반적인 입장이기에 그런 삶을 원하며 그렇게 살아가고 있습니다. 그러나 제가 말씀을 묵상하면서 as a Christian, 내가 그리스도인으로서 어떻게 이 세상을 보면서 어떤 삶을 살아가는 것이 바른 삶일까를 한 번 더 생각해 보게 됩니다. 살아있는 물고기는요, 아무리 고기가 작아도 그 살아있는 물고기는 힘들지만 물결을 거슬러 올라간다고 합니다. 그렇죠? 그러나 죽은 물고기는 그냥 편하게 물결 따라 흘러갑니다. 지금 세상이라는 물결이
하나님의 나라 건설의 길, 구원과 복음과 미셔널 라이프의 그 길로 나아가고 있나요? 실은 그렇게 나아가고 있지 않는 부분이 많습니다. 그런 세상에 저희가 살면서 이 세상의 물결에 거슬러 살아가는 삶을 우리가 살지 않고 있다면요, 어쩌면 우리는 편안할지는 모르지만 어쩌면 우리의 영혼은 죽은 영혼이 아닐까요? 분명 내 영혼이 진정 복음으로 살아있다면 이 세상이 흘러가는 물결과는 다른 우리의 삶의 현장에서 세상의 가치관을 정확히 보고 평가도 하면서 그것이 하나님 나라의 가치관과 다르다면 우리는 그 물결을 거슬러 가는 삶을 살아가야 할 것입니다. 여러분, 살았다는 것은 이런 표현을 통해서도 이해할 수 있어요. 여러분, 드라마 좋아하시죠? 영어 표현에 드라마틱이라는 그런 표현이 있습니다. 이 드라마틱하기 위해서는 드라마가 전개되다가 어느 순간 갈등 혹은 위기 혹은 긴장의 상황을 갖게 되고요. 그런데 그런 위기와 갈등과 긴장의 상황이 어느 순간 드라마틱하게 해결이 될 때 우리는 재밌는 드라마 보게 되는 것이죠. 그래서 연속극을 보다 보면은 위기와 긴장의 상황에서 꼭 그 다음에 뭐가 나오죠? 다음 회에 계속 to be continued. 이렇게 되기에 그 다음 회를 간절히 기다리고 놓치지 않고 보려고 하는 것 속에는 드라마틱한 것을 우리가 느끼기 위함이라는 거죠. 우리가 드라마라는 것을 보는 것에 우리의 시간과 마음을 쏟아붓는 것 좋지만 왜 우리가 좋아하는가 하면 그 속에는 위기와 갈등이 있고요. 그 다음에 그 위기와 갈등이 드라마틱하게 극복되는 반전이 있기 때문에 저희가 보는 경우가 많습니다. 자, 드라마는 드라마지만 이 세상을 살아가는 성도는 이 세상에서 어떻게 살아가야 될까요? 드라이하게, 그냥 무미건조하게 그렇게 살아가고 계시기를 원하십니까? 아니면은 드라마틱하게 살아가야 된다고 생각하십니까? 자, 오늘 본문에는 성경 전체 중에서 가장 드라마틱한 장면이 나오는 본문입니다. 근데 그 장면을 한번 보시면서 왜 이런 드라마틱하기 전에 일어나는 긴장과 갈등이 왜 일어나는지, 그게 중요하죠. 그리고 그 위기와 갈등과 긴장이 어떻게 반전되는지 그 내용을 한번 우리가 살펴보시면서 먼저 오늘 저희가 함께 나눌 말씀 앞으로 나가도록 하겠습니다. 여러분들의 성경을 펼치셔도 좋고요. 아니면 여러분들이 핸드폰을 꺼내셔서 한번 QR코드를 통해서, 오늘은 본문이 10절밖에 되지 않습니다. Esther chapter 7, 1 to 10, just 10 verses. So I will give you 1 minute, 1분을 드리겠습니다. 자, 저를 본다고 성경이 없어요. 여러분이 성경을 직접 읽으셔야 합니다. You have to read by yourselves. 스스로 성경을 읽어야 됩니다. 자, 지금부터 1분 동안 하나님 말씀 앞으로 나가도록 하겠습니다.
살아계신 하나님의 말씀입니다. This is His living word. Amen. Thanks be to God. 오늘 본문의 내용은 어릴 때 교회 학교를 다니셨던 분이라면 많이 배우셨던 장면이 나옵니다. 유대인을 죽이려고 했던 하만이 오히려 자기가 죽게 되는 장면이죠. 자신의 영광을 높이려고 했던 하만을 향하여 절하지 않은 모르드게가 하만으로부터 큰 어려움을 겪습니다. 유대인 다 죽게 되는 어려움을 겪게 됐죠. 그런데 모르드게가 단순히 자기보다 높은 지위의 사람인 하만에게 절하지 않았다는 것에 대해서 그렇게까지 죽을 수 있는가라는 질문을 할 수 있습니다. 당시나 지금이나 사회 속에서 자기보다 지위가 높은 사람을 향해 절을 한다거나 고개를 숙이는 것은 어쩌면 일반적일 수도 있고 또 필요한 일일 수도 있는 거 아니겠습니까? 그런데 모르드게가 하만에게 절하지 않은 것은 단순히 자기보다 지위가 높은 하만에게 고개를 숙이지 않은 그런 이유는 아니었습니다. 에스더 5장 11절 13절에서 보면요, 하만은 하나님을 인정하지 않은 사람, 즉 하나님의 자리에 하만 자기가 앉으려고 했던 것이죠. 5장 11절에 보면 자기의 큰 영광과 자녀가 많은 것과 왕이 자기를 들어 왕의 모든 지방관이나 신하들보다 높인 것을 다 말하고, 그런데 그게 돼서 유다 사람 모르드게가 대궐문에 앉은 것을 보는 동안에는 이 모든 일이 만족하지 않아요. 왜냐하면 모르드게가 절하지 않았기 때문에. 하만의 깊은 마음속에는 자기가 가장 최고, 그런데 모르드게를 보면서 기분이 안 좋았어요. 절하지 않았기 때문에. 근데 그 속에는 단순한 마음 상한 것을 넘어서 역사적인 배경이 있는 것이죠. 이런 하만의 배경에는 자신의 조상 아말렉 왕, 그러니까 하만은 아각 후손인데 아각은 아말렉 왕의 그 계보입니다. 즉 자신의 조상 아말렉 왕을 사무엘 선지자가 사울이 전멸하려고 했는데 잘 안 됐을 때 사무엘 선지자에 의해서 전멸되는, 그러니까 하만 아말렉 자손, 그 다음에 모르드게 유다 민족은 실은 원수 감정이 있는 사이였던 것이죠. 유대 민족인 모르드게와 아말렉 족속의 후예인 하만은 민족적으로 원수지간이었습니다. 그리고 이는 단순히 개인적인 감정도 아니고 인간 사회에서 자신을 좀 더 높이려는 그런 욕망 정도에서 나온 것이 아닙니다. 그리고 모르드게가 하나님을 믿는 백성임을 알았을 때 그 모르드게를 이기려고 했던 그 속에는 하나님을 반대하고 하나님을 거역하는 하나님의 자리를 자신의 조상인 아말렉을 죽인 그 민족의 하나님을 자신이 이제는 밟고 올라가려고 했던 하나님의 자리를 자신이 차지하려고 했던 그 내면이 있었던 것입니다. 이런 무신론적인 인본주의적인 반신앙적 자세가 하만 마음 깊숙한 곳에 자리 잡고 있었죠. 자, 우리가 하나님을 인정하지 않는 반신앙적인 무신론적인 이 사회 속에서 성도는 어떻게 살아야 될까요? 맞서 싸워야 되지 않겠습니까? 절하면서 타협하면서 그냥 그대로 보고 지나쳐야 할까요? 모르드게는 그렇게 하나님을 모독하면서 공격해오는 하만과 맞서 싸웠던 것입니다. 물론 이 사회 속에 일반 은총, God's general revelation, there is area that we can cooperate together as a Christian. 이 사회 속에는 하나님의 일반 은총 영역은 얼마든지 우리가 함께하고 인정해야 됩니다. 그러나 어떤 영역은 하나님을 인정하지 않는, some area people don't agree and don't admit God's existence. And even they against God, we have to fight. 크리스찬으로서 이 부분을 그냥 있는 것이 아니라 맞서 싸워야 되는
그런 영역임을 우리가 기억을 해야 됩니다. 기본적으로 세속 가치관이 중심이 된 사회 속에서 크리스찬으로서 살아가는 여정 속에는, 크리스찬으로 세상 속에 살아가는 여정 속에는 당연히 갈등과 긴장이 있는 부분이 있지 않을까요? 성경을 보면은 사회 속에서 이런 믿음으로 인한 갈등을 가진 경우들을 많이 보게 됩니다. 하나님 앞에서 산 요셉은 형들로부터 갈등을 받았죠. 보디발의 아내로부터 어려움을 겪었죠. 왕의 감옥 안에서도 오해도 받았죠. 사자굴에 갇힌 다니엘도 그냥 믿음 때문에 그렇게 갇혔고, 돌 맞아 죽을 뻔한 바울은 엄청난 고통을 많이 겪었습니다. 예수님도 당연히 핍박을 받으셨죠. 자, 그렇다면 성도가 이 세상에 살아갈 때 평탄하게 아무 일 없이 살아가는 것이 과연 올바르냐? 아무 갈등도 없다는 것에 대해서 우리는 어떻게 생각해야 될까요? 모든 고난과 역경을 믿음으로 이긴 후에 갖는 형통함이라면 모르지만, 그냥 이 세상에 살아가면서 아무런 갈등을 느끼지 못하고, 그렇다면 그런 삶을 우리는 어떻게 돌아봐야 될까요? 저는 이 말씀 준비하면서 저 자신 돌아봤습니다. I reflect by myself as I prepare this message. I live very convenient, comfortable, peaceful life. That's why I don't have attitude to have fighting the value of this world. 저 삶을 돌아봤을 때 평탄하게 그렇게 산 그런 모습이 많았기에, 저도 모르는 사이에 편하게 아니면 쉽게 그런 삶을 살고 있는 것이 저의 내면의 모습이 아닌가를 돌아보게 됐어요. 그러나 이 세상은 그렇지 않아요. This world is not different way. 지난주에도 이스라엘과 이란의 전쟁 상황을 저희가 보게 됐고요. 하이티에서는 저희 교단도 선교사님들을 끝까지 남아있으려고 했는데 3주 전에 제가 들었어요. 마지막 저희 교단 선교사님을 철수할 수밖에 없었다고. 왜냐하면 그곳에 그리스도인들에 대한 핍박이 일반적으로 너무 커지기 때문에 선교사님들의 생명의 어떤 위협의 상황이 되었기 때문에 마지막 저희 교단 선교사님을 일단 철수한 상황이 되었다고 합니다. 미국에서는 해병대라는 강한 군대가 캘리포니아 및 미국 전역의 도시로 투입되는 상황을 저희가 보면서 이런 상황을 놓고 기도하지도 않고 같이 힘들어하지도 않고 같이 마음을 함께하지 않는다면은, 그리고 같이 갈등하지 않고 같이 고통스러워하지 않는다면은 우리는 도대체 산 사람입니까? 죽은 그리스도인 아닙니까? 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 피하지 말고 정면으로 다가가는 겁니다. The best way to solve the problem is not avoiding it, but to confront it. Because in God there is solution. 하나님 안에 답이 있기 때문에. 주일 오후마다 신방을 합니다. 정기 신방을. 신방을 하면서 제가 가장 많이 깨닫는 것은 그 삶의 현장에 있는 성도님들의 삶이 너무나 나름 다 이유가 있고 힘든 상황이 있다는 거예요. 성도님들의 삶의 현장은 결코 쉽지 않고, 우리가 외적으로 보듯이 뭐 괜찮겠지, 뭐 어떻게 저럴까, 그런 게 아니라는 거예요. 나름대로 다 이유가 있더라는 거예요. 신방하기 전에 갖는 생각과 신방 가서 실제 삶의 상황과 마음을 들어볼 때 우리가 갖고 있는 우리 성도님들의 삶의 현장은
결코 그 누구도 그냥 쉬운 분이 한 분도 없다는 거예요. 그런 우리의 삶으로 우리 예수님은 우리 속으로 하나님 인간으로 오셨고요. 그리고 인간과 같은 자리에 함께 하셨고 생활하셨고 같은 길을 걸어가셨기에 예수님은 우리가 겪는 아픔을 같이 아파하시고 괴로워하셨고 힘들어하셨습니다. 그리고 이 세상의 부조리한 것에 대해서 정의와 공의의 예수님이시기 때문에 불의와 이기로 가득 찬 세상을 보면서 독사의 자식들이라고 예수님은 강하게 표현하시면서 또 다른 한편으로는 우리들을 위해서 우셨습니다. 그리고 너희들 죄값 받아 이렇게 하지 않으시고 하나님만이 해줄 수 있는 해결책으로 십자가에서 대신 수모와 고통과 죽음을 당하시면서 He paid for our sin perfectly. 죄값을 하나님의 생명값으로 온전히 치루어 주셨습니다. 예수님은 고통과 고난 속으로 오셨습니다. Jesus came to the center of difficulties and problems in the world and in our lives. 그렇다면은 이 시대의 성도는 필요한 고난, 직면해야 할 고통 앞으로 다가가야 합니다. In this era, believers must move toward the necessary suffering, the pain we must face. 문제가 많은 이 세상에서 아무런 문제 없이 살아간다는 것은 회피이거나 타협이거나 영적 무감각증에 빠져 있는 것이라 할 수 있습니다. 우리는 진리를 믿고 성령에 의한 진실의 열매를 믿고 그리고 이웃을 심지어는 원수까지 사랑하는 진심의 길을 믿기 때문에 십자가의 길을 우리들이 주님과 함께 걸어갈 때 고난 속으로 가는 갈등이 있는 길임을 기억해야 됩니다. 그래서 모르드게와 에스더와 유대 민족이 고난과 괴로움을 겪게 된 것입니다. 오늘날 교회가 고난을 회피하고 있지 않나요? 너무 우리는 좀 평화로운 것만 원하지 않나요? 그러나 하나님 안에서는 고난만 계속되는 것은 아닙니다. 드라마틱한 반전이 있습니다. 자신을 높이고 유대인들을 죽여서 매달려고 했던 그 장대에 하만 자신이 달리게 되는 반전이 있게 되었죠. 왜 그렇죠? 왜냐하면 His story, 역사는 역사의 주관자 되시는 하나님에 의해서 전개되기 때문에 그렇습니다. 자신의 내면 깊숙한 곳에 하나님으로만 체험받기를 원했던 에스더죠. 그래서 for 3 days she fasted and prayed earnestly to be filled with God only. 에스더는요 3일 동안 기도했고 금식했고 그래서 자신의 것은 조금이 아니라 아예 없이 온전히 filled with God only 하나님으로만 완전히 체험받기를 원했고 그렇게 기도했기 때문에 이제는 If I perish, I will perish. 죽으면 죽으리라. 그 속에는 죽음도 두렵지 않는 담대함으로 아하수에로 왕 앞으로 나아갑니다. 자, 이렇게 나아갔을 때 하나님이 드라마틱하게
아하스의 왕이 자신을 죽이지 않고 에스더를 살려줍니다. 뿐만 아니라 에스더가 원하는 그 어떤 것도 들어주겠다고 말씀하십니다. 나라의 절반이라도 주겠다고 약속합니다. 그때 에스더는 진실을 말합니다. 나 살자고 하는 게 아니라 하만의 모든 그 깊은 마음속에 있는 욕망을 말하고 계략을 말하고 그로 인해 유대인들이 그렇게 이유 없이 죽게 되는 이 상황을 얘기하면서, 그랬을 때 완전한 반전, 역사의 주관자 되신 하나님에서 역사의 반전이 일어납니다. 그 하나님만 의지하고 하나님 앞에서 살게 될 때 저는 믿습니다. 우리가 하나님 의지하고 나아갈 때 우리 안에도 하나님에 의한 반전의 상황을 맞이하게 될 줄 믿습니다. 요셉을 애굽의 총리 대신으로 등극시켜 주신 하나님이시죠. 광야라는 가장 험한 지역에서도 샘물을 내시는 하나님이십니다. 풀무불이라는 가장 뜨거운 불 속에서도 이미 하나님은 그 안에 새 친구와 함께 하시는 분이십니다. 사자굴에서 다니엘을 지켜주시는 하나님이십니다. 바울을 보호하시고 수많은 고난 가운데서도 함께 하시고 인도하시는 하나님이십니다. 그 하나님만을 의지할 때 우리의 삶에 어떤 굴곡이 와도 하나님은 우리를 분명히 강한 팔로 인도해 주실 줄 믿습니다. God is actively waiting because God is living God. 하나님은 역사 속에서 살아계신 하나님이시기 때문에, 저기 보세요. 비상등 있죠? 이 건물 아래 불이 꺼지면 저 불은, 비상등은 불이 꺼지는 순간 켜지게 되어 있습니다. 화재가 나서 뜨겁게 되면은 뜨겁게 되는 순간 작동하는 스프링클러처럼 하나님은 우리의 삶의 현장에서 우리가 고난 속으로 하나님을 의지하는 믿음으로 나아갈 때 하나님은 하나님의 때, 하나님의 방법으로 반드시 역전시켜 주시는, 반전으로 인도하시는 하나님이심을 믿습니다. 지금 미국의 많은 교단들은 큰 위기를 겪고 있습니다. 제가 목요일부터 어제까지 총회 참석하고 새벽에 제가 지금 토론토에서 왔어요. 해밀턴이라는 곳에서. 그리고 오늘 저녁에 다시 또 가서 목요일까지 총회를 참석을 해야 됩니다. 이렇게 총회를 참석하면서 많은 느낌을 갖게 돼요. 미국 교단들이 신학적인 방향이나 신앙적인 연약함, 그 다음에 팬데믹 이후에 교세들이 약해지는, 그래서 전반적으로 교세가 약해지는 상황 등입니다. 저희 교단만 하더라도 1년에 예산이 400만 불, $4 million decrease. 작은 돈이 아니죠. 한 예가 그런 겁니다. 그런데 중요한 것은요, 이렇게 낮아지고 이렇게 됐을 때 40일 동안 기도하고 총대들이 모여서 함께 하나님 예배하고 기도하고 이렇게 할 때 오히려 이런 가운데 하나님의 살아계심을 보게 됩니다. 수많은 보고들이 아침 8시부터 밤 10시까지 회의를 하고 보고를 하는데, 지금까지 백인 중심의 교단이고 더치 사람들이니까, 나라의 절반이 바다보다 낮은 지역에 있던 사람들이 주구로 이루어진 우리 교단이니까 그들은 논리와 이성, 합리성을 아주 중요시 여기는 그런 교단인데, 그러다 보니까 이때까지 논리적인 접근만 하는데 하나님의 살아계심의 부분에 대한 조금의 다른 부분을, 그 부분을 더치 오리엔티드, 에트노센트릭, 더치 센트릭, 이런 교단에서 이제는 이런 우리의 삶의 어려운 상황을 겪게 되고 기도하게 될 때, 우리가 이때까지 하나님의 뜻을 너무 우리 중심으로, 이제는 더 연합하고 다른 민족을 받아들이고, 한 예가 디트로이트의 헤세드 미니스트리라고, 디트로이트가 가장 어려울 때 우리 교단에서 per house $8,000, we bought 10 houses in center of Detroit area
the most difficult area. 8,000불 주고, 8만 불이 아니에요. 80만 불이 아니에요. 8,000불 주고 10개의 집을 사가지고 거기서 가장 어려운 분들을 같이 살면서 그냥 사는 정도가 아니라 말씀으로 제자 훈련하는 헤세드 미니스트리, 하나님의 사랑 미니스트리, 그런 체인지하는, 변화가 되는 그 길이 어려운 가운데서 하나님 의지하고 나아갈 테니까 God is using our difficult situation to build kingdom of God, to build stronger God's kingdom in the most difficult area. 가장 어려운 지역에 하나님 나라 건설로 인도하시는. 그래서 저는 믿습니다. 어려울수록, 어려운 곳으로 갈수록, 하나님 의지하고 나아갈수록 더 하나님의 살아계심을 체험하는 살아있는 신앙의 체험을 하게 될 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 모두의 삶은요, 굴곡이 있는 그래프예요. 제가 아침에 굴곡이 있는 그래프를 저 못 그린 그림으로 한번 그려봤어요. 우리 인생은 그렇지 않습니까? 이렇게. 그러나 신앙인은 그 다음 화면 보시면은 굴곡의 현실 속에서도 우리가 높이 올라갈 때는 we have to remember G means grace of God, not by my own effort, not by my own pride, but by the grace of God. 우리가 이렇게 된 것은 주님의 은혜 때문입니다. 그래서 잘 될 때도 주님의 은혜를, 힘들 때는, 낮게 떨어질 때는, 저건 이는 제가 만든 단어, encouragement of God, 하나님의 격려. 우리가 기도하고 하나님 의지할 때 하나님이 그래 내가 너와 함께함이라, 내가 너를 굳세게 하리라, 참으로 너를 도와주리라. encouragement of God. 또 높이 올라갈 때는 we have to remember grace of God, 하나님의 은혜를 기억하고, 낮게 떨어질 때는 we have to remember and we have to ask encouragement of God, 하나님의 격려를 구하고. 그렇게 할 때 no matter our external situation is fluctuation, it doesn't matter. Whatever fluctuation we have, always we have steadily, we have to increase the line, steady line, the real straight line. 직선적인 삶을 살아가는 것이 그리스도인들의 능력입니다. 그렇습니다. 3일간 금식기도로 그래서 온전히 하나님으로 체험받았을 때 죽음은 죽으리라고 고백한 에스더의 마음 깊숙한 곳에는 무엇이 있었죠? 세상이 줄 수 없는 평안, 하나님이 결국 인도하실 것이라는 사한 소망이 있음을 그녀는 믿게 되었던 것입니다. 그래서요, 진짜 반전은요, 문제가 해결되기 전에도 아수르 왕 앞에 가서 오케이, I accept you, 내 널 받아줘, 이런 얘기를 듣기 전에도 세상적으로 얘기하면 불안하다, 면접할 때 어떻게 될까, 이게 아니에요. Even before going to Ahasuerus, she has God-given peace, 하나님이 주신 산소망과 평안이 있다는 것입니다. 제가 성경 구절을 암송하면서 가장 많이 은혜 받은 중에 하나가 빌립보서 4장 6절 7절, 다 같이 그 다음 넘겨서 시작. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 뭐든지가 겟대한 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 저는 이 하나님의 평강을 보는 영적인 눈을 우리들이 가져야 된다고 믿습니다. 매주일마다 가장 맑은, 가장 평온한 눈빛을 저는 저희 공동체 안에서 봅니다. 오늘 조용하네요. 가끔 맨 뒷자리에서 막 일어서기도 하고 소리를 지르기도 하고, 그러나 하나님은 그 소리를 찬양으로 받으시고 예배로 받으시고, 우리 제2 형제님 눈빛 속에 계신 하나님만이 주시는 기쁨과 평안을 저는 20년 넘게 받잖아요. 매주일. 제가 왜 그것을 못 캐치할까요? 분명히 압니다. 세상이 줄 수 없는 평안을 누리면서 저는 이것이야말로 진짜 반전이라고 생각합니다. 예수님께서는 겟세마네 동산에서 3번 기도하셨을 때 어떻게 말씀하시죠? 일어나라, 함께 가자.
그러면서 자신을 죽이는 그 로마 군인 앞으로 담대하게 나가시죠. 십자가를 지기도 전에 그 마음속에 세상이 줄 수 없는 담대함과 평안함과 산소망, 부활의 믿음이 있는 것이죠. 이것이 바로 신앙인이 갖는 위대한 반전입니다. 모두가 저 사람은 어떻게 될지 몰라, 저렇게 고통스러운 상황인데, 그런데 그 사람 실제로 자신은 세상이 줄 수 없는 평안을 누리고, 사람들은 더 높이 올라가려고 하는데 더 낮은 곳으로 아무도 몰라줘도 기쁨과 평안으로 낮아지게 되고, 막 돈 버는 재주가 있어서 더 많이 벌든 어떻게 되든 하여튼 돈을 많이 버는 그런 상황이 돼도 그게 관여하지 않고 일용할 양식의 기준으로 청지기적으로 삶을 살아가는 그 기쁨의 삶 속에 미래가 불확실하고 불안전해서 다른 사람 같으면 막 마음이 어려울 것 같은데, 그 사람 마음속에는 하나님 주시는 소망과 담대함으로 살아가는 그런 내면, 저 사람들은 분명히 원수가 될 거야. 그런데 원수가 되지 않고 사랑하게 되는 그런 관계, 이렇게 살아가는 것이 성도가 이 세상에서 사람들에게 줄 수 있는 진정한 반전이 아닐까요? 말씀을 묵상하면서 세상과 타협 하며 무미건조하게 지내는 교회가 아니라, 제가 고백드렸죠. 우리 교회 평탄한 교회, 문제없는 교회 되기를 원합니다. 그런 마음이 한편으로는 있었지만, I really pray that our church wanna be peaceful church. 그렇지만 말씀을 다시 대하면서 That was my own interpretation about the Bible. 제가 제 뜻으로 해석한 것이었더라고요. 진정한 교회라면은, 믿음으로 이 세상에 살아가는 교회가 된다면은, 저는 반전을 하나님으로부터 경험하는 교회가 돼야 될 줄 믿습니다. 그래서 여러분, 이쪽은 아마 넷플릭스 어젯밤에도 많이 보셨을 것 같은데, 넷플릭스에서 만든 드라마보다 더 재미있는, 그것도 가상이나 비현실의 상황이 아니라 현실에서, 삶의 현장에서 드라마틱하게 살아가는 인도함 받는 교회. 왜냐하면 우리 인생의 드라마의 연출가는 하나님이 극본가이시고 감독이시기 때문에, 하나님을 모심으로 우리 교회가, 여러분들의 삶이, 저의 삶이 가장 드라마틱한 드라마를 찍어가는 세상에 하나님의 살아계심을, 그리고 반전의 역전의 하나님으로 인해 하나님의 나라가 건설되는데 도구가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 오늘 설교 여러분 마지막 제가 하나만 하고 마치기를 원합니다. 이렇게 아무리 해도 여러분 주차장 가면 다 잊어버려요. 그래서 정말 삶의 현장에서 이렇게 되기 위한 한 가지는요, 예수님이 가신 그 길을 걸어가야 돼요. 제가 오늘도 거의 한 4시간 운전하면서 계속 묵상한 거는 I want to follow the way of Jesus Christ. Not my own. 제 삶이 아니라 예수님의 길. 예수님의 길은 어떤 거죠? 죄악 속으로, 세상의 어려움 속으로, 공의와 정의로, 그리고 인자와 충실함으로. Only when we follow the way of Jesus Christ, 예수님만을 의지할 때 나서면서, 오늘 친교 음식이 좋을 거예요. 아마 제가 아는 셀이 엄마들 셀이에요. 그래서 좋은데 친교 음식을 보는 순간 예수님은 싹 사라지고 내가 더 먹어야지, 이렇게 되는 게 우리의 현실이에요. 그런 현실 속에서 우리가 가져야 될 것은요, 예수를 앞세우고 나가야 돼요. 그럴 때 못 먹는 사람도 있겠구나, 그리고 나누는 삶을 살게 되는 겁니다. 그러기 위해서 여러분들 오직 예수를 친교 시간부터, 주차장에서부터 일주일 내내
every moment in our daily life. Only Jesus. 오직 예수. Only Jesus. 이것도 너무 길죠? English speaking people. Only Jesus. Just 2 syllables we can make short. OJ. OJ. Not orange juice, but only Jesus. 오직 예수 in Korean 줄여서 오예. For your remembrance. 제가 이렇게 친절한 목회자예요. 오예를 여러분들이 정말 하셔서 세상 속에 가시고 세상의 고통과 함께 하시고 하나님의 평화가 임하는 도구가 되시기를. 그래서 세상 사람들이 오예, 오직 예수 때문에 우리가 참 평화를 누립니다. 이 길을 걸어가시는 주의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 우리 찬양팀 나오시고요. 잠깐 동안 오직 예수, Only Jesus. Not only today, but every day in this week. In my whole life, only Jesus. OJ, 오직 예수, 오직 예수. 오예. 그렇게 잠시 기도할 수 있기를 원합니다. 우리 백 목사님과 제가 마무리 기도하고 우리 함께 찬양으로 나아가길 원합니다. 죄성이 여전히 득세하는 세상 속에서 타협하며 살지 않기를 원합니다. Lord, we do not want to live in compromise within a world that is still dominated by sin. 정의와 공의의 주님만을 의지함으로써 잘못된 길을 잘못되었다고 말하며 살아가기를 원합니다. Help us to rely only on the Lord of justice and righteousness and to boldly call wrong what is wrong. 그런 삶의 자세로 인해 비난과 갈등, 긴장과 위기가 생긴다 할지라도 Even if such a life would lead to criticism, conflict, tension, or crisis. 미움과 타협으로 살아가는 대신에 예수님처럼 사랑하고 섬기고 희생하며 살게 하옵소서. Let us not choose hatred or compromise, but like Jesus, help us to love, serve, and sacrifice. 진리로 역사를 이끌어 가시는 반전의 하나님, 역전의 하나님을 믿습니다. We believe in the God of reversal and the God who leads history by truth. 그리고 그런 삶의 여정 가운데 하나님만이 주시는 산 소망과 평안이 May the living hope and peace that only God can give 우리 성도님들의 심령 깊숙한 곳에 함께 하옵소서. fill the deepest places of our members and of our church's hearts. 그렇게 평생 살다가 주님 다시 오실 때 주님 앞에서 참된 반전이 있음을 기억하고 기대하면서 So that when the Lord returns, that we will remember and anticipate the true reversal that awaits us. 오늘도 주님 가신 십자가의 길을 주님 앞에 서는 그날까지 걸어가게 하옵소서. Until that day that we get to stand before you, help us to walk the path of the cross that Jesus walked. 고통 속으로 오셨고 고통을 해결하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. We pray in the name of Jesus Christ. 아멘. 우리 다 같이 일어나시겠습니다. Would you please stand up? 이 찬양을 헌신하며 부르겠습니다. 이제부터 주님께로 내 시선을 향하고 오직 예수로 향하고 주님 가시는 그곳에 나도 가기를 원합니다. I just put my eye upon Jesus Christ so that as Jesus lead us, we want to follow the way of Jesus Christ.
내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 황폐한 땅 가운데서 주님 마음 알게 되리. 주님을 볼 때 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 우리 함께 기도할 수 있기를 원합니다. 우리가 헌금 시간인데요. It's time for offering, but what we need to offer really is not only things that we have or money that we have, but our heart and life. 우리의 마음을 올려드리는 겁니다. 불렀던 찬양처럼 하나님, 어떤 상황에서도 나의 시선을 예수 그리스도께 고정하기를 원합니다. 예수님이 가신 곳에 제자로 믿음으로 나아갈 때 고난 속으로 가고 고통 속으로 가고 문제 속으로 가고, 그러나 믿음으로 주님과 함께 갈 때 반전의 역사가 있을 줄 믿습니다. 주님만 따라가겠습니다. Let's make a dedication to put our eyes upon Jesus only. 헌신의 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다. Now, people of God who wanna decide to follow Jesus Christ only, so that not just remain in the comfort zone, but go to the world which is hopeless, meaningless, helpless situation.
Now the grace of Jesus Christ, the love of God the Father, fellowship of the Holy Spirit, from now and eternally, 이제는 예수의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 함께하심이 주님 따라 세상 속으로 그리고 주님의 능력으로 인도함 반전으로 받는 소망의 삶으로 나가는 주의 백성들의 하나님 나라 건설의 삶 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. We want to have time of our community announcement and sharing time. 저희가 every 3 months we are supposed to report our finance situation. 공동체 투명성과 공동체 상황을 함께하기 위해서 재정 보고를 하기로 했는데 6월 달에 저희가 하지 못했습니다. 그래서 오늘 우리 our treasurer team 배환우 집사님께서 우리 교회 재정 상황을 먼저 보고해 주시겠습니다. 네, 재정팀 배환우 집사입니다. 늘 물신양면으로 헌금으로 후원해 주셔서 늘 감사드립니다. 2분기 재정 보고 드리겠습니다. 저희 지금 이제 보시는 계좌가 크게 4개가 있습니다. 그래서 저희가 마지막 계좌는 저희가 이제 세 번째 계좌 기존에 예전에 저희가 건축 헌금으로 모아뒀던 헌금을 지금은 뭐 증감이 없는 상황인데 그 헌금 부분을 저희가 지금 CD 어카운트에 넣어놔서 운영을 하고 있기 때문에 그게 합산이 한 8만 불 정도 지금 저희가 여유 건축 헌금으로 그동안 수년간 모아놨던 헌금이고요. 그걸 제외한 첫 번째 계좌가 저희가 선교 헌금 계좌입니다. 이 부분은 그러니까 저희가 무슨 특별 이벤트 하는 거 말고 꾸준히 선교 헌금입니다라고 헌금하시는 분들이 계셔서 그걸 모으거나 예전에 뭐 오병이어 캠페인 같은 걸 해서 선교 헌금 이벤트 같은 걸 하면은 그렇게 모아둔 헌금이 지금 13,800불이 있고요. 이제 실제로 사용하는 계좌는 7164로 끝나는 41,211불이 지금 저희 잔고입니다. 이 잔고는 무슨 얘기냐면은 저희가 예를 들어서 지정 선교사님을 저희가 기존에 후원하는 헌금도 위에 선교 계좌가 아니라 요 계좌에서 저희가 운영하는 계좌에서 나가고요. 저희가 지난번 제가 3월에 드릴 때는 3만 불 정도, 3만 불 중반대였는데 감사하게도 지금 4만 불 초반대로 조금 헌금이 늘어난 상황이라서 좀 전에보다는 안정세가 조금 들어온 상황입니다. 다음 장 넘겨주시고요. 네, 이거는 저희 입금 내역 정리인데요. 저희가 크게 헌금을 이런 카테고리로 구분하고 있습니다. 가용 헌금 팀 지정은 뭐냐면 기본적으로 여러분들이 그냥 11조 감사 헌금 일반 헌금으로 지정해 주시는 분들을 가용 헌금으로 저희가 쓸 수 있는 헌금. 그다음 팀 지정은 저희가 예전에 뭐 호프 키즈라든지 이런 식으로 몇 개 팀들을 위한 헌금을 한 적이 있어서 그 금액들이 이제 팀 지정으로 돌아와 있기 때문에 요 금액들을 저희가 사용할 수 있는 금액이고요. 그 다음에 이제 밑에 선교헌금 아까 말씀드린 대로 선교헌금 계좌에 들어가는 헌금, 선교 지정 헌금은 그 동안에 무슨 선교사님 2주 전에 저희가 미셸 오셨을 때 미셸 향한 헌금 이런 식으로 이벤트 헌금을 했을 때 모았던 헌금 내역이고요. 지정 헌금은 이거를 제외한 다른 선교가 아닌 누구에게 지정을 해서 헌금을 합니다라는 헌금에 합계 드리고 마지막에 특별 헌금은 저희가 2번 있었던 우리 전에 스티브 스미스 목사님이라든지 그런 스페셜 헌금 이벤트 했을 때의 헌금들입니다. 요 초록색으로 칠한 부분들은 저희가 교회에서 사용이 안 되고 들어온 대로 100% 나가기 때문에 구분을 하고 있고요. 그래서 저희가 통상 지난 3년 평균으로 23, 4% 정도가 이제 저희가 쓸 수 없는 지정된 헌금이었는데 올해는 지금 트렌드가 지난 3월에까지 비슷했는데 요거는 지금 몇 달 지나면서 현재 81%가 가용할 수 있는 헌금으로 됐고요. 지난 달 대비입니다. 지난 분기 대비가 아니라 지난 달 대비 2만 1,000불이 늘어나긴 했는데 여기 옆에 조금 더 설명드리면 가용 헌금은 저희가 17만 3천 불이 헌금이 됐고 캘린더 위크 주간 계산 28주인데요. 저희가 12월부터 시작을 하기 때문에 지금까지 28주가 카운팅이 됐고 근데 이제 오늘 헌금이 카운팅이 안 됐기 때문에 2만 1,000불인데 조금 오늘 헌금이 카운팅이 되면은 이제 한 달간 늘어난 헌금이 좀 더 늘어날 걸로 예상은 됩니다. 그래서 저희가 지금 이제 28주간 헌금된 걸 단순히 나눠서 1년 52주로 헌금을 예상을 하면 전체적으로 32만 2천 불이 저희가 사용할 수 있는 헌금으로 예상이 돼서
목표 한 31,500불보다는 조금 넘는 수준이 될 것 같아서 지금은 조금 안정세로 들어선 상황입니다. 제일 밑에 가용 헌금 타겟 26,000불이 이제 말씀드렸던 31만 5천 불을 단순히 저희가 52주로 나누면 아니면 한 달로 나눴을 때 2만 6천 불이 든다는 얘기여서 지난달에 2만 1,000불인데 오늘 헌금 감안하면 어느 정도 비슷한 추이가 될 걸로 예상은 됩니다. 이 부분은 사용 내역입니다. 저희가 원래는 제가 팀별로 다 지금 트래킹을 하고 그거는 카운슬이나 팀장 사역장 미팅에서는 제가 공유를 드리는데 너무 디테일해서 요거는 전체적으로 기존 그룹 컨셉으로만 저는 설명을 드리고요. 지금 보면은 이제 저희가 지금 아까 말씀드린 대로 저희가 주수로 28주이기 때문에 그럼 54% 정도 연에 지나간 겁니다. 그래서 이제 전체 54% 정도 사용이 됐으면 됐고 인건비 포함해서 전체적으로 저희가 51% 정도 사용이 돼서 지금 초반에 그러니까 저희가 조금 많이 썼었는데 지금은 어느 정도 안정세가 들어가고 그 주된 사유들은 저희가 뭐 교단 비용이라든지 뭐 고정비를 초반에 많이 집행을 했었기 때문에 처음에는 좀 재정이 어려운 상황이었었는데 지금은 시간이 가면서 어느 정도 안정된 추세로 들어오고 있고요. 뭐 연회와 달리 저희가 이제 말씀드린 대로 작년에 전체적인 규모를 버젯을 줄였기 때문에 예비비 사용률이 예년보다는 좀 많지만 이 부분은 건강하게 사용되고 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 제가 오늘 보고 느낀 건데 말은 한글로 하더라도 영어 내용을 좀 더 넣었어야 되는데 그걸 지금 깨달았고요. 다음에는 그 부분을 좀 업데이트하겠습니다. 혹시 질문사항 있으신가요? 개인적으로 받도록 네, 하겠습니다. 감사합니다. 네, 아구레 기도처럼 너무 남지도 않고 너무 어렵지도 않는 청지기적인 사명을 재정 면에서도 감당하는 저희가 교회가 되기를 원하며 복의 통로가 되기를 원합니다. 그래서 성도님들의 헌금이 교회를 통해서 많이 삶의 현장으로 선교 현장으로 구제 현장으로 그렇게 되는 교회가 되기를 원합니다. 네, 그다음 오늘 예배 우리 세 가족 받는 피아노 앞으로 모이시면은 제일 좋은 장소로 또 안내를 하도록 하겠습니다. 다음요. 정기 신방 regular pastoral visit is important. Let pastors know. 우리 목회자들이나 우리 정옥주 사모님이 코디네이터 있으니까 말씀해 주시면 되겠습니다. 신방은 정말 심이 뭐죠? 마음 심이에요. 마음을 저희가 방문하는 방입니다. 그래서 꼭 여러분들이 신청을 하시면 되겠습니다. 다음요. 새로 오신 분들을 환영하는데요. 혹시 그 청소년들도 있나요? 우리 졸업 다음 주. 감사합니다. 한번 들어보세요. 청소년 졸업은 자 이렇게 됩니다. 다음 주에 하도록 하겠습니다. 예, 저희 교회 방문하신 분 플로리다에서 오셨습니다. 날라오셨습니다. 우리 정성엽 장로님, 윤은주 집사님 잠깐만 일어나시겠어요? We wanna welcome you. 예, 우리 고승섭 성도님, 이영숙 권사님, 우리 고충우 형제님이 이번에 이제 박사과정 졸업했거든요. 그래서 축하도 할 겸 아버님 오면 잠깐만 일어나시겠어요? 예. 감사합니다. 우리 남수현 성도님의 아버님, 어머님, 남규탁 성도님, 남규탁 맹계자 성도님, 네, 아버님, 어머님 주님의 이름으로 환영합니다. 유wel컴요. 감사합니다. 예, 그리고 우리 애나보에서 함께 사역하셨던 정희철 목사님, 한송희 사모님, 그 다음에 이제 7월달에 결혼하거든요. 우리 큰따님, 우리 정현희 자매님, 그 다음에 예비 신랑 라이언, 앤 막내딸 현승이, 우리 다 같이 한번 일어나 주시겠어요? Would you please stand up? We wanna welcome you. 감사합니다. 새로 오신 분이 계십니다. 우리가 마음 다해서 환영하기를 원합니다. We wanna welcome for the newcomer. 김지원 자매님, 우리 자매님 잠깐만 계시면 일어나시겠어요? 김지원 자매님, 박한나 자매님, 박한나 자매님, 예, 환영합니다. 감사합니다. 예, 그 다음 한번 열어주시죠. 예, 제가 아빠입니다 하는 분은 잠깐 다 일어나시기 바랍니다. I am daddy, I am father. 아빠들 다 일어나세요. 자, 옆에 계신 분들이 손 한번 잡아주세요. 자, 이때 나와야 되는데 아빠 힘내세요. 우리가 있잖아요. 예, 저희가 있습니다.
Today is the only day for Father's Day. That means except today, every day is Mother's Day. 좋지 않습니까? 그래야 가정이 훨씬 더 귀한 가정이 됩니다. 엄마들은 매일 수고하시잖아요. 아빠들도 하시지만 그렇게 저희가 하시고 오늘 귀한 친교할 수 있도록 여러분들이 함께 해주시고요. 그리고 특별히 이번 주 this week 미키 캠프 애나볼 and 미시간 area youth members will have retreat from Wednesday to Saturday. 예, 우리 수요일부터 Saturday까지 하고 Friday evening will be the parent visitation day. 그래서 금요일 날 저녁 7시, 6시 50분까지 파울로로 오시면 되겠습니다. 그렇게 해서 미시간에 있는 청소년들이 다 하나님의 자녀가 되는 귀한 이번 주가 되도록 함께 기도를 해주시기 바랍니다. 우리 마지막 슬로건 외치고 우리 친교하도록 하겠습니다. 크게 해주세요. Please repeat after me with loud voice. Disciples making disciples. 제자 되어 제자 삼자. 아멘. 우리 친교하도록 하겠습니다.